नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहल बौल किए तो बरर भाग 15 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। पुणी थरे कांदी उठिला रूपा निजर मिनी पिउसी आउ मानस पिउसांक पई। सेई मुहूर्त रे लागिला जेमिति सेई छातर को कोणरे बसी मिनी पिउसी कांदुची। रूपा डायरीटी बंद करी धरी उठी पड़ी चारि आड़कू अनेइला। धाईगला छातर शेष मुंडकू जोठी ता पिउसी छिड़ा होई गेस्ट हाउस आड़कू अनेई मानस बाबूक आसीबाकू अपेक्षा करुथाए। रूपा अनेइला सेठू गेस्ट हाउस आड़कू हेले आजी आउ से दिनर कथा किछि नहीं। या भितरे 20 वर्ष बीती गलानी, सबू किछि बदली जाइछि। वृंदा भी रूपा सह गेस्ट हाउस आड़े देखि कहिला, सांग आउ गेस्ट हाउस रे केही रहंतिनी। मु छोट बळू एमिति जराजीर्ण होई पड़िथिबार देखुछि, चाबी भी पड़ुनी। आमे छोट बेले लुचकाली खेलुथुलु ता भितरे थरे बहुत बड़ साप बाहरिला बोली तम जेजे ताकू सफा करई ताला लगई जाइछंती। रूपा आहुरी छात कड़कू जाई अनेइला। ताकू लागिला सेठी जेमिति मिनी पिउसी ठिया होई डाक्तर बाबूंकर अपेक्षा करिछंती। 19 वर्ष तलर दृश्य जेमिति ता आखि आगरे नाची जाइथिला। केडे निष्ठुर एई जेजेबापा तार। मिनी पिउसींकु भी कौन गुली मारी देले से। पिउसांकु भी कौन सतरे सेमिति अवस्था गड़ खाई पानी रे फोपाड़ी देले। जदि ना ताहले मिनी पिउसी कोठी अछंती हेबे। तांको कथा केही केबे कहंती नाही काहेकि। मानस पिउसांकर कौन हैला किए कहि परिबो ए विषय मते। वृंदा ए विषय कुंती आउ तनु पिउसी जानिथिबे निश्चय। हेले तनु पिउसी तो बाहाघर परे अमेरिका रे रहुचंती पिउसांग सह। बाकी कुंती दीदी हेले ताकू भी जेजे एमिति कौन कही डरेई धमकेई ता मुह चुप करे देइथिबे। रूपा को समग्र प्रहराजपुर गाँ विषाक्त लगुला। हवेली देई बही जाउथिबा पवन भी जेमिति संक्रमित हो जाइछि। अणनिश्वासी लगुला समग्र परिवेश। काहेकि मन खराब करुछ सांग। वर्षकरे थरे आसुछ, पुणी एमिति दुख अनुभूति नहीं गले कौन भल लागिबो। खूब दुख होई वृंदा कहिला, माँ बन दुर्गा भी टिके दया कलेनी। तांका आखि आगरे एते बड़ अन्याय केमिति घटिगला सांग। तांको साक्षी रखी तो से दुहे विवाह बंधन रे बांधी होइथिले। किए जाने या भितर आहुरी किछि अवशिष्ट रहिथिबो। डायरी रे लेखा नाही बोली आमे जानि पारु नाहंती। रूपा कहिला, खूब म्रियमाण होई कहिला, चल सांग तळकू जिबा एबे। बहुत समय हला ऊपर को आसी डायरी पढ़िबारे बीती गलानी। तळे खोजुथिबे आमको निश्चय। ए डायरीटी तम पाखरे थाउ, कहा आखिरे न पड़िबा दरकार। मु कटक जिबा दिन सांगरे नै जिबी। एबे रख तमे। दुहे आसिया पई से पछ छातरू बाहरिले। दूररू हवेली पछे थिबा काशतंडी आज जेमिति विवन दिशुथिला रूपाकू। से माने भी जेमिति सेई दुखरे मुह पोतुथिले तळकू। से मुह फेरेइला सियाडू। अरे माँ रूपा सेते बेलू छात उपरे कौन करुछु रे माँ? वृंदा तो पढ़ा कामरे साहाଯ୍य कला कि नहीं? रूपा अनेइला ता जेजेमाँ को मने मने पचारुथिला जेमिति निज झियो कथा केबे मने पड़ुनी जेजेमाँ तमर। हेले से मन भितरे दबेई रखिला प्रश्नटी। ता बापा को देखी रूपा भाबुची, बापा तम भौणी सह कौन घटी जाइछि केबे जानिबाकू चेष्टा करिछ कि नहीं जानिनी। किंतु दिने तम मुहरु तांका विषय आलोचना करिवार भी शुणिनी। केमितिका भाई तमे तांकर बापा? जेजेंकु देखी रूपा मनरे पुणी थरे घृणार सागर जेमिति उछुली पड़िला। से भाबुथिला, केडे निष्ठुर तमे जेजेबापा। ए बयसरे बासंती परी जणे विधवा सहित छी छी। अथच मिनी पिउसी गोटे योग्य पिलाको निज जीवन साथी रूपे बाछिथिले, सेईटा तमर पसंद हेलानी। मानस पिउसांको गुली करिदेल। छी छी जेजे छी। आज संध्यारे जीए जहार कामरे व्यस्त अछंती। रूपा जेजेमा पाखरे बसी केते कौन एमिति गपी चली थाए। देश मिनी पिउसींक विषय किछि जानिबा हेले तांको मुहरु किछि भी बाहरलानी। रूपा कहिला, जेजेमा तमे पिलादिने मते केते बुढ़ी असुरुणी परिराइजर गप कहिछ। हेले मु आजी तमको गोटे सत सतिका गप कहिबी, शुणिबा जेजेमा? कहिलु देखी केमितिका गप जानिछु रे माँ? रूपा मिनी आउ मानसर कहानी नाम जगारे बदलई टिके नाटकीय भंगीरे जेजेमाँ को शुणिला। कहानी शुणु शुणु जेजेमा आखि लुहरे भरी आसुथिला। मार हृदय कौन केबे भूली परिबो निज अंत फाड़ी जन्म देइथिबा संतान को। से को परिस्थिति झीर नाम भी नेउ नाहंती, से केवल जानती। किंतु मनरे अंतरे कौन भालु नथिबे बोली किए कहिबो। से रूपार कहानी भितरे
ନିଜ ଝିଅ ମିନିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ରୂପା କାହାଣୀ ସେଇଠି ଶେଷ କଲା ଯେତିକି ସେଇ ଡାଏରୀରେ ଲେଖା ଥିଲା। ରୂପା ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ଜେଜେମା ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଲେ, ମା, ସେ ଝିଅର କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଜାଣିନୁ କି? ଏଇଟା ପରା ସତ କାହାଣୀ। କହ ମା, ସେ ଝିଅର କ'ଣ ହେଲା? ରୂପା ଦେଖିଲା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜେଜେମାଙ୍କଠାରୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଓଲଟା ସେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜେଜେମା କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମିନି ପିଉସୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି? ସବୁ କ୍ରୋଧ ଠୁଳ ହେଲା ତା ଜେଜେଙ୍କ ଉପରେ। ଖୁବ୍ ରାଗ ଆଉ ଘୃଣାରେ ସେ ଶିହରି ଉଠିଲା। ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ସେ କଟକ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜେଜେ ଆଉ ବାସନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ଆଉ ଜେଜେଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନ କରେଇବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ତା ମନରୁ କିଛି ମାତ୍ରା ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ। ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାହିଲା, ହେଲେ ରୂପା ମନରେ ଆଉ ହରସ ନାହିଁ। ସେ ବୃନ୍ଦା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ହବେଲିର ପଛ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସେ କବାଟକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛି, ମିନି ପିଉସୀ ଏଇ କବାଟ ଖୋଲି ମାନସ ପିଉସାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ସେଇ ଅମର ପ୍ରେମ କାହାଣୀର। ହଁ, ଦରଦ ଭରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀର। ରୂପା ଆଉ ବୃନ୍ଦା ଆଜି ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ରୂପା କହିଲା, ମାନସ ପିଉସା ଏଇଠୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଛାତକୁ ଅନେଇ ମିନି ପିଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାହେଲେ ନା? ମାନସ ପିଉସା? ହଁ ବୃନ୍ଦା, ସେମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗରେ ବାହା ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମୋ ପିଉସା ହେବେ ନା? କିଏ ସେ ବାହାଘରକୁ ମାନୁ ନ ମାନୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସେ ବାହାଘରକୁ। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିଛି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜେଜେ ଆଉ ବାସନ୍ତୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଧରା ପକେଇ ଯିବି ବୋଲି। ଆଜିଠୁ ଜେଜେଙ୍କ ପିଛା କରିବି ଆଉ ଗୁପ୍ତଚର ପରି ଲାଗି ରହିବି ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କର। କେବେ ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ କିଛି ତାଙ୍କ କୁକର୍ମ? ବୃନ୍ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ଏଥିରେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି। ସେ ତମ ଜେଜେ, ଜାଣିଛ ନା ଭୁଲିଗଲ? ମୋର ଆଉ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ ବୃନ୍ଦା। ବୃନ୍ଦା ଏବେ ରୂପାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ସନ୍ଦେହଭରା ଆଖିରେ। ପିଲାବେଳୁ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଜାଣିଛି ଆଜି ସେ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦେଖୁଥିଲା। ମିନି ପିଉସୀଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଦେଖିନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପା ମନରେ କେତେ ଦରଦ, କେତେ ଅନୁରାଗ। ବୃନ୍ଦା ପଚାରିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି ତୁମକୁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୃନ୍ଦା, ପଚାର। କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? ଯଦି ତମ ଜୀବନ ଭିତରକୁ କେହି ଆସି ତା ନାମ ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଲେଖିଦେଇଯାଏ ଆଉ ଘରେ ତମ ମା ଜେଜେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ବୃନ୍ଦା, ଏତିକି ଜାଣି ରଖ, ମୁଁ ମିନି ପିଉସୀ ନୁହଁ। ଉଡ଼ିଯିବି କୋଉ ଅଜଣା ଇଲାକାକୁ ମେଘ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି। ସାତ ସାଗର ଲଙ୍ଘିଯିବି, ଲୁଚିଯିବି କୋଉ ଦିଗନ୍ତ କୂଳରେ। ହେଲେ କେବେ ହାର ମାନିବିନି। ମୁଁ କ'ଣ ମିନି ପିଉସୀ ହେଇଛି ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ଖାଇବାର ଦେଖି ଲୁହ ଗଡ଼େଇବି? ହେଲେ ସାଙ୍ଗ, ସେଇ ଖସଡ଼ା ପ୍ରେମ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ରଖିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇବି ନାହିଁ କେବେ। ସେଇ ରାସ୍ତା ଖୁବ୍ ଦୁର୍ଗମ ସିନା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଜାଣତରେ କେବେ ପାଦ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇ ପଥରେ ନିଜକୁ ବି ଖବର ନଥାଏ ସାଙ୍ଗ। କହିଲି ପରା, ଯଦି କେବେ ସେମିତି ହୁଏ ଉଡ଼ିଯିବି ବହୁ ଦୂରକୁ। ହଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ତମ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିପାରେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ମୋତେ ସାଙ୍ଗ? ରୂପା କଥାରେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ଦୁହେଁ ହସି ପକେଇଲେ। ହଉ ବୃନ୍ଦା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି। କଟକ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ରୂପାର ଆଖି ଦୁଇଟି ତାର ଜେଜେଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଆଜି ଦିନଟି ବି କଟିଗଲା, ହେଲେ ଆଶା ଅନୁରୂପ ସେମିତି କିଛି ତା ହାତରେ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ଏକ ସକାଳ ହେଲା। ରୂପା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବୁଲୁଛି। ନା, ସକାଳର ପବନରେ ଆଜି ଅଛି କିଛି ମାଦକତା। ସବୁ ଶୁଷ୍କ ନିରସ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ଆଉ ଥରେ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲା। ମାନସ ପିଉସା ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଠି। ରୂପା ଆଖି ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଜକେଇ ଆସିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ସେ ଆଜି ଗାଧୋଇ ସାରି ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଭାବିଲା, ନା, ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ସେ, ତମ ଦୁଆରେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ କେମିତି ମା ଦେଲ ତୁମେ? ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇ ଯେମିତି ରୂପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି 20 ବର୍ଷ ତଳର ମାନସ ପିଉସାଙ୍କ ଏବେ ବି ଚକମକ କରୁଛି। ମିନି ପିଉସୀ ଆଖି ଲୁହ ଏବେ ବି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ସେ ଅନେଇଲା ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଥରେ। ମା, ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ କେମିତି ଦେଲ? ରୂପା ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲା ଉଦାସ ମନ ନେଇ। ମନ ଭିତରେ ଏବେ ବି ମିନି ପିଉସୀ ଆଉ ମାନସ ପିଉସା ନାଟ କରୁଛନ୍ତି। କରୁଣା ସିକ୍ତ ହୃଦୟଟି ତାର ଅହରହ କାନ୍ଦୁଛି। ଦିନର ଅବଧି ଯେମିତି ବିତୁଛି
ଖୁବ୍ ମନ୍ଥର ଗତିରେ। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ କେମିତି ବିତିଗଲେ ସେ କଟକ ଫେରିଯିବ ଏ ହବେଲିରୁ। ହେଲେ ଏଥର ରହଣି ହବେଲିରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲା ତା ପାଇଁ। ହବେଲିରେ ମୁହଁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଥାଏ। ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଜେଜେମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାଆଳତୀ ପାଇଁ ଉପକରଣ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରୂପାର ଆଖି ତା ଜେଜେଙ୍କ ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ନୀତି ଆଳତୀ ପାଇଁ ଗଲେଣି। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଳତୀ ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସୁଛି। ହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଜେଜେ ହବେଲିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଳତୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ରୂପା ମଧ୍ୟ ଆଳତୀରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନି। ଅଚାନକ ସେ ଦେଖିଲା ଜେଜେ ତାର ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ହବେଲିର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରୂପାର ସନ୍ଦେହୀ ଆଖି ଆଉ ମନ ଜେଜେଙ୍କ ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହବେଲିର ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ କୋଠି ପରି ବ୍ୟବହାରହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଜିକାଲି ସେପଟେ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି କି ଅନେଇ ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ହେଲେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଜେଜେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ? ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି ପୁଣି? ରୂପା ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଛପେଇ ଜେଜେଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ବଡ଼ ଗମ୍ବୁଜ ପଛରେ ରୂପା ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ରଖି ଜେଜେଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଚାବି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ତା ଭିତରେ ସେ ପଶିଗଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ରୂପା ସେଇ କୋଠରୀର ଝରକା ଖୋଜି ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଅନେଇଲା। ହେଲେ ପୂରା କୋଠରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଶୁଥିଲେ ବି ଜେଜେ ସେଇଠି ନଥିଲେ। ତାର ବିସ୍ମୟର ସୀମା ରହିଲାନି। ଜେଜେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ କି? ସନ୍ଦେହର କୁହୁଡ଼ି ତା ଆଖି ଚାରିପଟେ ଛାଇଗଲା ଯେମିତି। ସେ ସେଇଠି ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଜେଜେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଏଇ ବାଟେ ଫେରିବେ, ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ରାତି ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ରୂପାକୁ ସେଇ ଅନ୍ଧାରିଆ ହବେଲିର ଅଂଶ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥାଏ। ମଶାମାନେ ବି ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜି ମନଉଥିଲେ ରୂପା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ଶୋଷି। ତଥାପି ସେ ସେଇଠି ଜେଜେଙ୍କ ଫେରିବା ଯାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଜେଜେ ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଫେରିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଚାବି ବନ୍ଦ କରି ସେ ସେଇଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୂପା ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ପୁଣି ଥରେ ଜେଜେଙ୍କ ପିଛା କଲା ଚାବିକାଠି କୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ଦେଖିବ ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ଜେଜେ ଚାବି ରଖିଲେ। ରୂପା ଚାବି ରଖୁଥିବା ଜାଗାଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନେଲା। କାଲି ରାତିକୁ ସେ ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବୃନ୍ଦାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପଶିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଜେଜେ ତ ରହସ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଲୋ। କି କୀର୍ତ୍ତି ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି କେଜାଣି ଜେଜେ। ଆଜି ରାତିଟା କେମିତି ପାହିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରୂପା ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ମନରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି? ଜେଜେ ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ? କି ରହସ୍ୟ ସେଇଠି ପୁଣି ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଜେଜେ? କଡ଼ ଲେଉଟେଇ ଲେଉଟେଇ ରୂପାର ରାତି ପାହିଲା। ବୋଧହୁଏ ଆଖି ଟିକିଏ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ତାର। ଅଚାନକ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଜେଜେଙ୍କ କଥା। 4 ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରୁଦ୍ର କଟକ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବି। ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ରୂପା ମନରେ ଖୁସିର ଜୁଆର। ଯାହା ହଉ ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଆଜି ଶିକା ଛିଡ଼ିଲା। ଜେଜେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ରୂପା ମନ ଖୁସିରେ ନାଚି ଯାଉଥାଏ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ତକିଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆଉ ଟିକିଏ ସକାଳ ନିଦରେ ହଜିଯିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଦିନର ଆଲୁଅ ତେଜ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ରୂପାର ମୁଦା ଆଖିପତା ମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ କଠୋର ବାକ୍ୟରେ ମେଲି ହୋଇଗଲା। ଏ ରୂପା, ଆଉ କେତେ ଶୁଅନ୍ତି? ସକାଳ ହେଲାଣି ପରା। ପାଠ ଶାଠ ସବୁ ପୋଡ଼ି ସାରିଲୁଣି। ରୂପା ଆଉ ଶୋଇବ କ'ଣ? ଉଠି ବସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଧେତ୍, କେତେ ମିଠା ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋର। ଆଉ କ'ଣ ଶୋଇବ ସେ? ବ୍ରସ୍ ଧରି ହବେଲି ପଛପଟକୁ ସେଇ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ବୃନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାଲିର ବିବର୍ଣ୍ଣ ସକାଳ ମୌନ କାଶତଣ୍ଡି ଆଜି କାହିଁକି ଖୁବ୍ ମନଲୋଭା ଲାଗୁଛି। ସକାଳର ଶରତ ସମୀର ରୂପାକୁ ଆଜି ଖୁବ୍ ମାଦକ ଭରା ଲାଗୁଛି। ଦେହ ଶିହରେଇ ଗଲାଣି। ମିନି ପିଉସୀ ଆଉ ମାନସ ପିଉସାଙ୍କ କଥା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନ ଭିତରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଅନେକ ଆଶା ଯେମିତି ବିଛୁରି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବୃନ୍ଦା ଆଜି ଅଚାନକ ରୂପାକୁ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଆଜି ହଠାତ୍ ଏମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛ ସାଙ୍ଗ? କ'ଣ କିଛି ହାତରେ ଲାଗିଲା ଜେଜେଙ୍କ ବିରୋଧରେ? ନା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କାରଣ? ନାଇଁରେ ସାଙ୍ଗ, ଜେଜେ ତ ଓଲଟା ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରି ଗଲେଣି। 4 ଦିନ ପରେ ଫେରିବେ। ଏ ବାସନ୍ତୀ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଏଥର ଅପମାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଛ,
ଜେଜେ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି କାଲିର ଉଦାସ ମନରେ ମୋର କାହିଁକି ଏମିତି ଖୁସିର ଆସ୍ତରଣ ଛାଇ ଯାଉଛି। କିଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଯେମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାର ରାସ୍ତା, କିଛି ଭଲ। କ'ଣ କହୁଛ ସାଙ୍ଗ? ଖୋଲିକରି କୁହ ମୋତେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ମ। ବୃନ୍ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା ରୂପାକୁ। ରୂପା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା ଜେଜେଙ୍କର ସେଇ ଜରାଶୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀରେ ଲୁଚେଇ ପଶିବା ଆଉ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣେ ବାହାରି ଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାବି ଲୁଚେଇ ରଖିବା ଯାଏ ଘଟଣା ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିସାରି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଆଜି ରାତିରେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ଚାବିକାଠି ବି ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ସାରିଛି। ଜେଜେ ବି ହବେଲିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏଇଟା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ନା ବୃନ୍ଦା? ନିଶ୍ଚୟ। ତମ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ବି ହାଜିର ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା କଥା କ'ଣ କହୁଛ ଯେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କୁହନି। ତମ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଗୋଟିଏ ତ ସାଙ୍ଗ ତମେ ମୋର, ଯାହା ସହ ମନ ଖୋଲି ସବୁ କିଛି କହିପାରେ ମୁଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ତମର ଯିଏ ହେବେ ସେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ଯେ? ଅଯଥାରେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ସିନା। ଦୁହେଁ ସକାଳର ତାଜା ତାଜା କାଶ କୁସୁମ ବନରେ ତାଜା ହସରେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ। କେତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ହସ ଖୁସିରେ ଆଜି ଉଦାସ ମନଟା ଟିକେ ଖୁସିର ଇଲାକାରେ ବୁଲି ଆସିଲା ଯେମିତି ରୂପାର। ଜେଜେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ବା ଡର ମୋର? ମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ସବୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଦିନଟା ଯାଇ କେମିତି ରାତି ଆସିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଲି ରୂପା ଘାରି ହେଉଥିଲା। କୁନ୍ତୀ ଦିଦିକୁ ଦେଖି ରୂପାର ଜିଭ ଅଗରେ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ମିନି ପିଉସୀ ସେଦିନ ବାହାଘର ପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମାନସ ପିଉସାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ନା, ସେ ନିଜ ମନକୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଲା। ସେ ଯଦି କୁନ୍ତୀକୁ ଏକଥା ପଚାରିବ ତା ଜେଜ କାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ଯିବ। ଆଉ ସେ ସେଇ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ମିନି ପିଉସୀର ରୁମ୍ ଖୋଲିଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତାର ମା ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗିବେ। ଆଉ ବାକି କାମ ସବୁ ରହିଯିବ। ସେ ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ହେଲାଣି। ରୂପା ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲାଲିମା ଦେଖିବାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କିରଣ ବୁଣି ଦେଇ ମା କୋଳକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେଣି। ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ମାନସ ଆଉ ମିନି ପିଉସୀର ଛବି ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା। ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରୁ ଯେମିତି ମାନସ ବାବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମିନି ପିଉସୀ ହସି ହସି ଛାତରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ରୂପା ଅଭିଭୂତ ହେଲା। ଅସ୍ତ ରବିକର ରୂପା କାନରେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟିଏ ସୁଖଦ ସମାଚାର ଦେଇ ଫେରିଗଲେ ଆଉ କହିଗଲେ, ଆସନ୍ତା ସକାଳରେ ଭରି ରହିଥିବ ଆଶା ଆଉ ଖୁସିର ଝଲମଲ ଶରତ ଶିକର। ରୂପା ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଲା। ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ଆଗରେ ପହଁରେଇ ନେଲା। ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାଦେବୀ କୋଳରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବେ। ରୂପା ଆଉ ବୃନ୍ଦା ସେଇ କୋଠରୀ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଥିଲେ ବି ସେଇପଟେ ଖୁବ୍ ଅନ୍ଧାର। ଅବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ ଏବେ ସେଇପଟ ହବେଲିର। ରୂପା କୋଠରୀ ଚାବି ବାହାର କଲା। ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଚାବି ଖୋଲିଗଲା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଚାବି ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଖୋଲା ହୁଏ ଆଉ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ହାଲକାରେ ଖୋଲିଗଲା ଚାବି। ଦୁହେଁ କବାଟ ଆଡ଼େଇ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଅନ୍ଧାର ରୁମ୍ରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ଆରେ ବୃନ୍ଦା, ଏଇଠି ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ବି ଅଛି। ଦେଖ, ସୁଇଚ୍ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ କୋଉଠି। କାନ୍ଥ ସାରା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବୁଲେଇ ଆଣି ରୂପା ସୁଇଚ୍ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ସାରା ରୁମ୍ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ହେଲେ ରୁମ୍ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ। କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ତ ଦୂର କଥା, ଧୂଳି କଣିକାଏ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ବଡ଼ ମୂଷାଟିଏ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ରୂପା ଭୟରେ ବୃନ୍ଦାର ହାତ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଏଇ ମୂଷା ଅସରପା ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଭୟ। ବୃନ୍ଦା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଏତେ ଡରୁଛ ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଛ? ରୂପା କହିଲା, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ହେଲେ ଏତେ ପରିଷ୍କାର କିଏ ରଖିଛି ୟାକୁ? ଏଇପଟେ ତ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ରୁମ୍ ବାହାରେ ତ ପୁରା ଓଲଟା କଥା। କି ରହସ୍ୟ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ଇଏ? ଜେଜେଙ୍କୁ ପାରି ହେବନି ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି କହି ହେବନି ଜମା। ବୃନ୍ଦା ବି ଖୁବ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା। ସତରେ କିଏ ଏଇ ରୁମ୍ ସଫା କରେ ପ୍ରତିଦିନ? ସେ ବି କେବେ ଦେଖିନି କାହାକୁ ଏପଟେ ଆସିବାର। ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗ, ଜେଜେ ବହୁ ଚାଲାକ ଲୋକ। ହେଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ, ଛାଡ଼ିବିନି କଦାପି। ଦୁହେଁ କୋଠରୀକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାଠ ଆଲମିରାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ।
ସେ ବି ପୁରୁଣା କାଳର ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଦୁହେଁ ଆଲମିରା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ବି ତାଲା ଲାଗିଛି। ୟାର ଚାବିକାଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ଖୋଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ରୂପା ହାତରେ ଚାବି ପେନ୍ଥା। ସବୁ ଚାବିକାଠି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାବିକାଠିରେ ଆଲମିରା ବି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଖୋଲିଗଲା। ଆଲମିରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଥିଲେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ। ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବାହାରେ। ଏମିତି କିଛି ରୂପା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲା, ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ତା ଆଖି ଆଗରେ ବାସ୍ତବ ସାଜି ତାକୁ ବିସ୍ମୟର ଭଉଁରୀରେ ଡୁବାଇ ସାରିଲାଣି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭାଷା ଫୁଟୁନଥିଲା। ଏମିତି ବି କିଛି ସମ୍ଭବ ପୁଣି ହୋଇପାରେ? ଭିତରଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଲମିରା ନ ଥିଲା। ଭିତରଟା ଥିଲା ଛୋଟିଆ ସମତଳ ଚଟାଣ ଆଉ ସେଇଠୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିଲା କିଛି ପାହାଚ ଶ୍ରେଣୀ। ବରଂ ଆଲମିରା ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କବାଟ ଥିଲା ସେଇଟା। କାହା ମନରେ ବି ଦେଖିଲେ ଧାରଣା ହେବ ସେଇଟା ଆଲମିରାଟିଏ। ହେଲେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୁଚେଇବାର ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ରୂପା ଆଉ ବୃନ୍ଦା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନାଉଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ। ଦୁହେଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ। ଏଇ ତ କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବୃନ୍ଦା ଭୟରେ ରୂପା କାନରେ ଧୀରେ କି କହିଲା, ରୂପା, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର? ଏତେ ରାତିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ତା ଭିତରେ, ଆମ ସହ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଯିବା କି ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ସାଙ୍ଗ। ରୂପା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧିମା ଗଳାରେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଭୟ କାହିଁକି କରୁଛ? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜେଜେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମିତି ବିପଦ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ବି କିଛି ଘଟିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ଏତେ ପାଖରୁ ପାଣି ପାଖକୁ ଆସି ଶୋଷିଲା ଫେରିଗଲେ। ଜୀବନ ଯାକ ଅଫସୋସ ରହିଯିବ ମୋର। ଆଜି ଯଦି ତମେ ମୋ ସହ ନ ଆସିବ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଭିତରକୁ ଯିବି। କ'ଣ ହେବ ଅଧିକ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଜେଜେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକୁ। ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନେବେ ମୋ ମଲା ଦେହ। ଛି, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ସାଙ୍ଗ? ତମ କଥା କୋଉଟା ନ ରଖିଛି ଆଜି ଯାଏ। ଟିକିଏ ମନରେ ଭୟ ଆସିଲା ବୋଲି କହିଲି। କିଛି ହେବନି, ଆସ ମୋ ସହିତ ଭିତରକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କିଛି ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ସମାଧାନରେ ପାଦ ରଖିଲେ ସେଇ ପାହାଚରେ। ସେଇଠି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ଧାର। ରୂପା ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇ ଦେଖିଲା ସିଡ଼ି ସବୁ ସଫା ଅଛି। କିଏ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇ ସଫା ରଖୁଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ତଳକୁ ତଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୁହେଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବୃନ୍ଦା, ହବେଲିରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଅଛି ବୋଲି କେବେ ଜାଣିଥିଲ କି କାହାଠୁ ଶୁଣିଥିଲ? ନା ସାଙ୍ଗ, କେବେ କାହା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିନି। ଆଉ ଏପଟେ କେବେ କେହି ଆସନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ରଘୁ ମଉସା ତ ପିଲାଦିନୁ ଏ ହବେଲିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ରୁମ୍ ବିଷୟରେ। ନା ସାଙ୍ଗ, ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବେ ବି ଶୁଣିନି ଏଇ ବିଷୟରେ। ସେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆମକୁ କହିବେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ଦୁହିଁଙ୍କର ହୃଦୟର ଗତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? କାହାକୁ ଜେଜେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି? 8 କି 10 ପାହାଚ ତଳକୁ ଯିବା ପରେ ସେଇଠି ପାହାଚ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଳ ଆଡ଼ୁ ଧିମା ଆଲୁଅର ରେଖା ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଶେଷ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ କୋଠରୀଟିଏ। ସେମାନେ ତାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ବତୀ ଆଲୁଅରେ ପୁରା କୋଠରୀ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି। ୟା ଭିତରେ ବିଜୁଳି ବତୀ? ତାହେଲେ ଏସବୁ କିଏ? ରୂପା ଆଗକୁ ନ ଭାବି ଅନେଇଲା ଭିତରକୁ। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସୁକତାରେ ଥରେ କୋଠରୀ ସାରା ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ପୁରୁଣା ଖଟ ଉପରେ ବିଛଣା ତକିଆ ମେଲା ହୋଇଛି। କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ, ପାଣି ଆଉ କିଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଏବେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ରହସ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ହଁ, ଖଟର ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିଲା କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପଛ କରିଥିବାରୁ ରୂପା ଆଉ ବୃନ୍ଦା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ପଛଆଡ଼ୁ କିଏ ସେ? ବୟସ, ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ଦିଶୁଥିଲା କେହି ପୁରୁଷ ଜଣେ। ହେଲେ କିଏ ସେ? ଜେଜେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଇଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି? ଦୁହିଁଙ୍କର ପାଦ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସାହସ ନଥିଲା। ରୂପା ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇଛି ଏମିତି ଏକ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଘଟଣାରେ। କିଏ ସେ ଇଏ? ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଅଚାନକ ସେ ଯଦି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା? ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ।
निज जेजे उपरे रूपा मन भितर थिबा घृणा आउ सन्देह आहुरी बढ़िबारे लागिला। किए एई हतभाग्य ଯାହାକୁ କି ଜେଜେ ପଶୁ ପରି ଏମିତି ସାତ ଚାବି ଦେଇ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଟିକେ ବି ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ। ଏବେ ରୂପା ମନରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପାର ସ୍ରୋତଟିଏ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଭୟ ବଦଳରେ ଦୟା ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଲୋକଟି ପ୍ରତି। କିଏ ଏଇ ହତଭାଗ୍ୟ? ଏମାନଙ୍କର ପାଦର ଆଭାସ ଲୋକଟି ଜାଣିପାରିଥିଲା। ସେ ସେମିତି ଆଗକୁ ମୁହଁ କରି କହିଲା, ଏତେ ରାତିରେ ଏଇଠୁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ନେବେ ମୋତେ? ଏଇଠି ବି କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ଜମିଦାର ବାବୁ? ଲୋକଟିର କଥାରୁ ଏମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଥିଲା ବୁଝିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା। ସେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କେବଳ। ଦୁହିଁଙ୍କର ନୀରବତା ବୋଧହୁଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ କ'ଣ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଚେୟାର ସହ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ରୂପା ଆଉ ବୃନ୍ଦା ଅପଲକ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ପୌଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହେବେ। ବୟସ 40 କି 45 ଭିତରେ ହେବ। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଛଟା ଯେମିତି ଜଳ ଜଳ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଡ଼ିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବହୁତ କିଛି ବୟାନ କରୁଥିଲା। ପୌଢ଼ ହେଲେ ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଏବେ ବି ଝଲକୁଛି ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ଆଉ କଥାକୁହା ଆଖି ଦୁଇ ଖୁବ୍ ବିସ୍ମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ଖେଳି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ଦୁହେଁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଆଖିର ଗଭୀରତା ଭିତରେ। କିଏ ଏଇ ସୌମ୍ୟ ପୌଢ଼ ଜଣକ? ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ? କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ? କିଏ କାହିଁକି? ଭିତରେ ରୂପା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଘେରରେ ରୂପା ବି ଆଜି ଯେମିତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ତାକୁ ଲାଗିଲା କୋଉଠି ଦେଖିଛି ବୋଲି। ଦାଢ଼ି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମୁହଁଟି ଯେମିତି ଜଣାଶୁଣା ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ସେ? ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି। କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ? ରୂପା ମନେ ପକେଇବାକୁ ମନ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରୂପା ମୁହଁକୁ ଏକ ଲୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ନଜର ହଟୁନଥିଲା ତାଙ୍କର ରୂପା ଉପରୁ। ଅଚାନକ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଡ଼ିତ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଖୁସିର ବିଜୁଳି ଯେମିତି ଚମକି ଉଠିଲା। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଉକୁଟି ଉଠିଲା ଚେନାଏ ହସ। ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ସେ ଡାକିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତିଦିନ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ଥିଲା ଯାହାକୁ ରୂପା ଦେଖି ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା? ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜଣେଇବି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଦି ପ୍ରତିଦିନ କାହାଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକି ସମୟର କାହାଣୀ ଏତେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହାଇପ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।